मो भाई ठू पड़ा 5टी मागी आण तो आम बंचू। भगवान कृष्ण जो दूत भार नहीं जाऊँगी ए पाखे द्रौपदी हाथ जोड़िले हे वासुदेव हे केशव मु जो पण करी दुस्सा छाती रक्त बेणी बांधि आपण जदि समाधान करदे संधि करदे ताले कौन मेणी सारा जीवन मुकुलित रहा जातुनी ये पाखरे मना कला बेले भगवान कृष्ण चाहिदेले बड़ भाई की धर्मराज युधिष्ठिर कहले नारी जन्म पाई तार धर्म धर्म कौन भातृत्व ममता सी बुझीबनी आपण जातु ये सिला कहले जातु आउ पादे गोड़ बढ़ेला बेले भीम कई कई ही कांदुछंती हे प्रभु आपण जातुनी मु जो पण करी मत्नामी कौरव शतं समरे न कोपात दुशासन से रुधिर न पीवा म्यूरस्थम चतु भारत कवि हेले अनंत भट्ट भीम कहूँ मु जो सभारे पण करी मो कृष्णार बेणी बांधि दुस्सा छाती रक्त प्रभु आपण संधि करदे मु कौन पाइबी। धर्मराज को चाहिए भगवान वासुदेव कहले भाई करी कौन ना हुंडा भीम पिला आम जाइनी ताठू आपण कौन पाइबे जानतु ये पाखरे भगवान कृष्ण तो याज्ञसेनी कथा मानिलेनी ना शकुनी कथा मानिलेनी आउ आगु को पाद बढ़े गला बेले हस्तिना सिंह द्वार निकट में पहुँची सिंहासन पाखे बसी शकुनी हाथ जोड़ी देला कहला हे वासुदेव हे केशव मो आखि आगरे 99 भाई मले मो आखि आगरे मो बापा मरीची मु पथर घर भितर मो बापा पाद छुई नियम करी मो आखि आगरे मो वंश जमती ध्वंस है ये दुर्योधन आखि आगरे ता भाई मान को मारिदेवी ता वंश ध्वंस करदेवी आपण आसिले कथा जदि समाधान करदेवे ताले मो पण पूरण करी केमिति प्रभु आपण जातु जातु बोली जतबेले कहछंती भगवान कृष्ण कहले जोठी प्रिय सखी द्रौपदी बड़ भाई वृकोदर तांको कथा मानिनी ए जाए आसी आ तो कथा केमिति मानिबी। शकुनी विचार कला ये टिके तोषामती ठाकुर तो आकु जी टिके देला नेला ये भल पाए कहीं ठाकुर आज्ञा बियर बार गौड़ नुह गौड़ देखुना दुआर दुआर क्षीर बिकिब मास शेष पैसा नब 900 टंका आउथब ता क्षीर पैसा आपण जदि 700 देबे से कहबो माँ कि बाबू आउ 200 टंका आर मासे देबे ना नाई रे पुआ कि क्षीर देलु जे 8 दिन काल सर पैलानी 200 टंका काटी देली आपण तो क्षीर पी देइछंती से कोन केन देखैबो कहबो बांती कर आसी आ कोनटे करियो तेनु 800 दियंतु 700 दियंतु 600 देले भी नब आ उपाय नै किंतु बियर बाहर को जिबे एपट सेपट चाहिबे ग्रिल भीतर आगे मुठा टिके पुरैले से पेपर गुड़ेइबो ठीक रे पुआ न गणिला पर्यंत जमा दबनी आगे नब पछे दब। अच्छा कौ दिन तुम मद दुकानी की पचारि तोर पानिया मद टिके बाग निशा हलानी आग तो पैसा देच क्या कह पानिया हो कि भल हो पीदब सेमती टंका 100 इजी करदे मोबाइल रे पाला वाला आम पाला गाइलु 4 दिन पाला गाइबू गला दिन जब कह आज्ञा विदाय कर दिंतु आपड़ 7000 तुटी थे 5000 देवे कह आज्ञा कौन ना वर्षार तो कहीं आसिले कलेक्शन भल है आनियंतु आम कौन कहबू जो गीत आमर शुणिच दे दिया आम तो बोली दे थबू आउ कौ बापा कहबू 5000 केते देला 3000 देले केते धरिलु कान मुंडा साउली गलु किंतु मेलोडी करने को जी आसवे 80,000 टंकार आगे आडभांस ने 40 बाकी पेंडाल को उठा पूर्व ने 40 ननेले मंच को उठे तुम सांगे सरिले कम कि ना प्रोग्राम सरला कार रे बसिले होटेल खाईदे बाटे चलिए नहले तुम कौन भिड़िकी धर आम पैसा फेरा तेणु आम तेणु से दिन कहले ठाकुर गौड़ नुह आगे क्षीर दे पैसा नेला वाला सी नुह आगे नब पछरे सी दब सी आगे क्या देती जदुमणि धरा पकेले ना आउ ठाकुर को धरा पकेला वाला कहीं ना बोले गुड़े चाला कि देखाना तू आगे नौ पर दौ तू आगे क्या देची कौन देचु राग पंचम बराड़ी गोटाए पद प्राचीन सभ्यता साहित्य को मन पकई दूची खाली आपण मैंने गुड़ा जानी शुणी आमे खाली मन पकई दौचु पर भोजी आमे बफे बांटा जाइछु आज्ञा आउ 2 पीस देवी सते उपहार मांस कि ता मांस आउ 2 पीस कौन देवी सेमती तमरी धन तुमको दे मझिरे टंका नहीं स्वेच्छासेवक बोलाई आ कौन गीत आम घरे लिखिलु ना कौन पर गीत आम गाऊचु तुम पैसा केड़े सुंदर खाइलु पुणी 2 पैसा नेलु आमे कम जंतु नुह आमे गोबर जो पड़ू आउ पुले बाली की माटी ता दिहरे नहीं कि जीवु खाली गोबर आपण मट्टी तोली पारिबे गोबर नेला आउ मेचे माटी लागी जाई तो कहले अजशिला भज
ଅତୀତ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନତା ହଜି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କନା ପଡ଼ିଛି କର୍ପୂର ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ନାହାନ୍ତି ଭଞ୍ଜ, ନାହାନ୍ତି ଯଦୁମଣି, ନାହାନ୍ତି ରାଧାନାଥ, ବାଣୀ ବରପୁତ୍ର ଗଣ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦନ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଗରିବ ପାଲାବାଲା ଯାହା ନାଁ ଧରି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ମହାନ ମାଟି, ସେଇ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ସିନା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଗଭୀର ଜଳେ ଗଭୀର ଜଳେ ସତ କି ମିଛ କହୁନ। ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ବିବାଦ ଆଗେ ନେଇଛୁ ପରେ ଦେଇଛୁ, ଆଗେ ଦେଇନୁ। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରାଣ ନେଲୁ, ଗଜକୁ ରଖିଲୁ। ଆଉ କଣ ଆଗେ ତୁ ଦେଲା ବାଲା? ତୁ ଆଗେ କାହାକୁ ଦେଇନୁ। ଶକୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ଇଏ ତ ସେଇ ଗାଲୁଆ, ଯଦି ଆକୁ କଅଁଳିଆ କଥା ଦିପଦ କହିବି, ତୋଷାମତି କରିବି, କାଳେ ଇଏ ଫେରି ପଳେଇବ। ସେଇଠୁ ଶକୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ଆପତ୍ତି କଲା, ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଲା। ଶେଷରେ କହିଲା ନାଇଁ, ଆକୁ ପଦେ ଜଣେଇବା, ଜଣେଇଲେ କେଜାଣି ଇଏ ପଳେଇବ। ଡାକିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ତ ସବୁ କାରଣ କର୍ତ୍ତା, ତୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣେ। ଆଉ ଶୁଣିଲା ବାଲା ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି? ସବୁ କାରଣ ତୁ ଫେରିଯା, ନହେଲେ ମୋ କଥା ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି। ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଗୀତ। କହିଲେ ବ୍ୟାଜ ନୁହେଁ ଗିର ତ୍ୟାଗ କରିନ ପାର, ପୟର ପୁରାଣରେ ସଛ ହେ
କାରଣ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନ ରଖିଲେ ରଖିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେ ଡାକିଲା ଶକୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢେଇଲେ ଆଉ। ଚାଲିଲେ ତ ଶକୁନି କହିଲା ଇଡେ ଗାଲୁଆ ଇଏ ହଁ ଇଏ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ହସିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଶକୁନି ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୃକୋଦର କହିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନା କରିଛନ୍ତି ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଶୁଣିନି। ନାଇଁ। ଆଉ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି କେମିତି? ହଁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣେ ହଁ ମୁଁ ତ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ଲଗେଇଦେବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ଜୀବନି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆଗକୁ ହସି ହସି ହଁ। ରଙ୍ଗାଧର ପାଦ ବଢେଇଲା ବେଳେ ହଁ। ଶକୁନି କହିଲା ଇଏ ଗାଲିଆ ଠାକୁରକୁ ଯେତିକି ସମୟ କହିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୋ ଭଣଜାକୁ କହିଥାନ୍ତି ହଁ। କାମ ବଢି ଯାଆନ୍ତାନି। ହଁ ହାତ ଟିକେ ମାରିଦେଲା ଆଉ ହଁ, ମାରିଲା। ଭଣଜା ଏଇ। କପଟି କୃଷ୍ଣ ହଁ ଆସିଛି ତାକୁ ପଚାରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସିଛି ନା ଦୂତ ଭାବରେ। ଯଦି ଦୂତ ଭାବରେ ଆସିଛି 3 ପାହାଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆସିଛି ଆସନ ପାଖରେ ଆସନ ପଡ଼ିଛି ବସିବ। ବାସ୍ ପର ବୁଦ୍ଧିଆ ହଁ ମୀନରାଶିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା। ମାଛ କାହାର ଖାଇନି ନାହିଁ। ଗାଁ ଯାକର ବୈରୀ ବୈରୀ ସେ। ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପଡୁଥିବ ଆପଣ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିବେ ହଁ। ମାଛ ଯଦି ଘାଇରୁ ଖସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବ୍ରସ୍ ପକେଇ ଦେଇ କହ ହେଇଠି ହେଇଠି ପଳେଇଲା ସତେ ବିଲବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା କଣ ଦରକାର? କିରେ ତାର ସିଏ ଗଲା ତୋର କ'ଣ ଗଲା ମାଛ କାହାର ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଯାକର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଡାକିଦେଲା ହେ କେଶବ ତମେ ଦୂତ ନା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଆସନ ପାଖରେ ଆସନ ପଡ଼ିଛି ବସ ଯଦି ଦୂତ 3 ପାହାଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବାସୁଦେବ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ଉଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଶକୁନି ହଁ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଦୂତ। କହିଲେ ତାହେଲେ 3 ପାହାଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିଲା ଆଜ୍ଞା ହସିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶକୁନି ହଁ ତତେ ମାନିଲି ମାନିଲି ନା ତୋ ବୋପା ମାନିବ ତୁ କ'ଣ ମାନିବୁ କହିଲି ତ ଫେରି ଯା ଶୁଣିଲୁନି ଆଉ ଏବେ ଆସୁନୁ ଯାଇପାରିଲେନି 3 ପାହାଚ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପଚାରୁଛି ସେଦିନ ହେ କେଶବ ବାସୁଦେବ ମୁଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛି ହସ୍ତିନାର ଯୁବରାଜ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କର। ବାଃ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ପୁଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହୁଛି ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି କାହିଁକି ଆସିଛ କହ। ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ଭାଇମାନେ ଦୂତ ଭାର ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ 5ଟି ପଡ଼ା। ମାତ୍ର 5 ପଡା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଶକୁନି ହାତ ମାରିଦେଲା। କେତେ କେତେ କାଇଦା ପଛରେ ଯିଏ ହାତ ମାରିଲା ଜାଣିବେ ବିପଦ। ଚାଷ ଆପଣ ଖେଳୁଥିବେ ହଁ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ତାପଟେ 11 ରଙ୍ଗଟା ଥବ ହଁ ଇଏ ଯଦି 9 ରଙ୍ଗଟା ଭିଡ଼ିବ ପକେଇଦେବାକୁ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଟିପ ଗେଞ୍ଜି ଦେବ ସିଏ ସେଠୁ ଚିପିଦେବ ଭାବିବ କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପକେଇବାନି ମାନେ କେଡ଼େ କାଇଦା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ଶକୁନି ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଟିପ ମାରିଦେଲା ଆଉ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ଶକୁନି କହିଲା ଭଣଜା ଇଏ ଦିନେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ବଳିକି ପାତାଳକୁ ଚିପିଦେଲା। ଏଇ ଏଇ 5 ପଡ଼ା ମାଗୁ ମାଗୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଶରୀର ତୋର ନବ ଆଉ ରାଜା ହବ କିଏ? ଶକୁନି କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୋ ମାମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ଆଉ ମାମୁଁ ମୋର କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ପଡ଼ା କାରଣ ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହେଲେ ମାଗିଲେ ଦେବି ଆଗେ ତୁଟି ଯାଉ ସେମାନେ ଜାତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନା ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦାତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଖିତ ବ୍ୟାକ୍ସମ ଯୋଦ୍ଧା ବ୍ୟଙ୍ଗ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୀତି ଗୀତା ପୁରାଣ ମୁନି ଭି ଧର୍ମ ସନାତନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ଏ ଦାନ ଦେବା ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜକୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ରୀତି। ଆଜ୍ଞା ମାଗିବା ତ ଲେଖା ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଜମା ଦେବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଦିନ କବି ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଭଟ୍ଟ ବହି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାଚ ବିଦ୍ୟା ତମେ ଦିନି ତଦର୍ଥଂ ନୈବ ଦାସ୍ୟାମି ବିନା ଯୁଧେ କେଶ। ହେ ବାସୁଦେବ
ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେଦିନୀ ଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଦୂତ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ହେଇଗଲା ଏ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପମାନ ପାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା। 3 ପାହାଚ ତିଳା ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ମରିବେନି, ଆଉ କିଏ ମରିବ? କୁହ ନା ଆଉ। ଯୋଉଠି ମଣିଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ସେଠି କେହି ହେଲେ ରଖିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ ବୋଲେ ବୋଧେ ହ୍ୟାଲୋ, ବିଶେଷ ଘୋଷଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଲା ପରିବେଷଣରେ ଖୁସି ହୋଇ ୟେସ୍ ଗଣେଶ କୁମାର ସାହୁ ରଘୁନାଥପୁର 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାଉ ହଉ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ତ ରଘୁନାଥ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ବିଶ୍ୱପତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ରଘୁନାଥ ଭାଇଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ହରି ବୋଲ। କେ ଜାଣି ପାରିବ